पिलामाने आज आमर द्वितीय कालांश को समस्त स्वागत करुच्ची। आज आमे पढ़िबा प्रथम पद्य साहाड़ा वृक्ष। यही पद्यटी पढ़िबा पूर्वरु आमे किछि आलोचना करिबा आमर सेई भाषा संपर्क रे। ता पूर्वरु ब्रह्मनाद करिबा। सावधान सिद्ध ब्रह्मनाद। शांति 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 स्वस्थ। आमे गत क्लास रे आलोचना करिथिले जे आमर संस्कृत रु ओडिया भाषार सृष्टि। संस्कृत भाषा को आमे कहूचु प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। भाषाविद माने कहंती जे भारतीय आर्य भाषा बा भारतीय श्रेष्ठ भाषा तीनोटी स्तर देई गति करी आसीछि। प्रथम स्तर हेउची प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, द्वितीय स्तर हेउची मध्य भारतीय आर्य भाषा, तृतीय स्तर हेउची आधुनिक भारतीय भाषा। प्रथम स्तर प्राचीन भारतीय आर्य भाषा हेउची संस्कृत। श्रेष्ठ भाषा आर्य भाषा कहिले श्रेष्ठ भाषा देव भाषा, से देव भाषा हेउची संस्कृत। मध्य भारतीय भाषा रे आमे लक्ष्य करिबा पाली, प्राकृत, अपभ्रंश भाषा। मध्य भारतीय भाषा रे पाली भाषा हेउची एमिति एक भाषा जहा को कि आमे उच्चारण कला बेले बुझी हेबो नाही। आउ सेई मध्य भारतीय भाषा रु पाली, प्राकृत, अपभ्रंश स्तर देकी पूर्वी मागधी अपभ्रंश रु जन्मलाभ करिछि ओडिया, जहा कि हमर तृतीय स्तरटी होछि आधुनिक भारतीय भाषा बा ओडिया भाषा। एही ओडिया भाषा सृष्टि हेबा बेलकु बहु वर्ष बीती जाइथिला। प्रथमे प्रथमे भाषा सेते मार्जित नथिला। जेतेबेले अपभ्रंश भाषा रु ओडिया भाषा सृष्टि हला, पूर्वी मागधी अपभ्रंश रु ओडिया भाषा सृष्टि हला, बंगाली भाषा सृष्टि हला, आसामी भाषा सृष्टि हला। ए तीनोटी जाक भाषा आम भारत वर्ष रे प्राय एका प्रकार। ए भाषा हेउची हमर आधुनिक भारतीय भाषा। गत क्लास रे मु कहिदिली जे मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज MIL रो फुल फॉर्म मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज बा आधुनिक भारतीय भाषा। ये आधुनिक भारतीय भाषा ओडिया। पिला माने गोटे कथा लक्ष्य कर जे आमे जेमिति कहूचु असरपा। ए असरपा शब्दटी ओडिया भाषा रु ओडिया भाषा रे अछि, ओडिया भाषा रे प्रचलित। ए असरपा शब्दटी आसिला केउठु, काहे कि से कीटटीर नाम आमे असरपा बोली देले। एई कथा जेतेबेले आमे चिंता करिबा सेतेबेले आमे पहुँचबा सेई प्राचीन भारतीय आर्य भाषा पाखरे, संस्कृत पाखरे। संस्कृत रे असरपा को कहा जाउथिला अस्थिर पाद। संस्कृत रु जेतेबेले अस्थिर पाद शब्दटी पाली भाषा पाखक आसिला, से माने शुद्ध भाव रे उच्चारण करि पारिलेनी। पाली भाषाभाषी लोक माने शुद्ध भाव रे उच्चारण करि पारिले नाही। से माने कहले अथथिर पाद कहले, अस्थिर पाद को अथथिर पाद कहले। पाली भाषा रु प्राकृत भाषा को आसिला बेलकु अनेक छोट छोट भाषा मध्य देई प्राकृत भाषा रे प्राकृत भाषाभाषी लोक माने कहले अथिर पाओ, अथिर पाओ बोली कहले। प्राकृत रु जेतेबेले अपभ्रंश भाषा को आसिला अनेक भाषा
ପ୍ରାକୃତରୁ ଅପଭ୍ରଂଶକୁ ଆସିବା ମୂଳରେ ଅନେକ ଭାଷା ରହିଛି। ଅପଭ୍ରଂଶରେ ତାକୁ କୁହାଗଲା ଅଥରପା। ଅପଭ୍ରଂଶରୁ ଯେତେବେଳେ ମାଗଧୀ ଅପଭ୍ରଂଶ ଆସିଲା, ପୂର୍ବୀ ମାଗଧୀ ଅପଭ୍ରଂଶକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଓଡ଼ିଆ ପାଖକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ପୁରାପୁରି ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଗଲାଣି, ଅସରପା ବୋଲି ତାକୁ କହିଲେ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତି କ୍ରମ ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦର ବା ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦରୁ ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତି କ୍ରମ ହୋଇ ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଯଦି ଆମର ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା, ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ କହିଲେ 1401ରୁ 1500 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ। ଏହି ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ କଥା ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବା, ସେତେବେଳକୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ମାର୍ଜିତ ହୋଇନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ଅପଭ୍ରଂଶ ଭାଷାରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ କଥା ହେଉଥିଲେ। ଯେଉଁ ଭାଷା ସେତେବେଳେ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ, କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ଶାସନ ସମୟରେ, ସାରଳା ଦାସ ମହାଭାରତ ଲେଖିବା ସମୟରେ ଯେଉଁ ଭାଷା ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା, ସେହି ଭାଷାକୁ କବି ସାରଳା ଦାସ ମହାଭାରତରେ ଲେଖିଲେ। ସଂସ୍କୃତି ସଚେତନ କବି ସାରଳା ଦାସ ଲୋକଭାଷାକୁ ନେଇ ମହାଭାରତ ରଚନା କଲେ। କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଗଜପତି ସେତେବେଳେ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରିୟ, ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରିୟ ରାଜା ଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସାରଳା ଦାସ ଲୋକଭାଷାକୁ ଆଧାର କରି ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତର ପ୍ରଭାବରେ ଓଡ଼ିଆ ମହାଭାରତ ଲେଖିଲେ। ଏହି ଓଡ଼ିଆ ମହାଭାରତକୁ କୁହାଗଲା ଯାହା ନାହିଁ ଭାରତେ ତାହା ନାହିଁ ଜଗତେ। ଅର୍ଥାତ୍ ମହାଭାରତରେ ଯାହା ନାହିଁ, ଜଗତରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ନାହିଁ। ଯାହା ମହାଭାରତରେ ଅଛି, ଏ ଜଗତରେ ତାହା ପ୍ରଚଳିତ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ସିଏ ବି ଲଙ୍କା ରାମାୟଣ, ଚଣ୍ଡୀ ପୁରାଣ ସବୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ମହାଭାରତ ପଢ଼ିଲେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଯେ ଅପଭ୍ରଂଶ ମିଶ୍ରିତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସେତେବେଳେ ମାର୍ଜିତ ନଥିଲା। ସେ ଅପଭ୍ରଂଶ ଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ବା ମାର୍ଜିତ ଓଡ଼ିଆ ନଥିଲା, ସେହି ଅପଭ୍ରଂଶ ଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ମହାଭାରତକୁ ରଚନା କରାଯାଇଛି। ଯେମିତି ଯୁଧିଷ୍ଠିର କହିଲେ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଗାଁ ଗହଳିରେ ହେଉ, ସହରରେ ମଧ୍ୟ ହେଉ, ତାକୁ ସେ ମହାପ୍ରାଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନି ଉଚ୍ଚାରଣ କରିପାରୁନୁ, ଯାହାଫଳରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର କହିବା ବଦଳରେ ଯୁଝେଷ୍ଠି ବୋଲି କହିଦେଉଛୁ। ଯୁଝେଷ୍ଠି। ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଯୁଝେଷ୍ଠି ବୋଲି ଡାକିବା ଅର୍ଥ ଆମର ଇଏ ହେଇଗଲା ଅପଭ୍ରଂଶ ଶବ୍ଦ। ସେହିଭଳି ସାରଳା ଦାସ ସେଇ ଅପଭ୍ରଂଶ ଶବ୍ଦ ମିଶ୍ରିତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ନେଇ ବା ସେତେବେଳର ବା ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଲୋକମାନଙ୍କର ଭାଷାକୁ ନେଇ ରଚନା କଲେ ମହାଭାରତ। ଆଜି ସେଇ ମହାଭାରତର ଆଦି ପର୍ବର ସାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ପଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ୟକ୍ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସାରଳା ଦାସଙ୍କର ମହାଭାରତର ଆଦି ପର୍ବର ସାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷ ପଦ୍ୟଟି ପଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ଆମେ ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ସାରଳା ଦାସ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସରେ ଆଦି କବି। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସରେ ସାରଳା ଦାସ ହେଉଛନ୍ତି ଆଦି କବି। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଆଦି କବି ବୋଲି କୁହାଗଲା। ସାରଳା ଦାସ ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କଲେ, ମହାଭାରତ ରଚନା କଲେ। ସେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ହେଉଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଝଙ୍କଡ଼ ପ୍ରଗଣା ଅନ୍ତର୍ଗତ କନକାବତୀପୁର ବା କନକ ପାଟଣା। କିନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଲେଖିଲା ବେଳେ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଝଙ୍କଡ଼ ଗ୍ରାମରେ ଆଦିକବି ସାରଳା ଦାସ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଲେଖିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ହେଉଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଝଙ୍କଡ଼ ପ୍ରଗଣା ଅନ୍ତର୍ଗତ କନକାବତୀପୁର ବା କନକ ପାଟଣା। ତାଙ୍କର ପୈତୃକ ନାମ ଥିଲା ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ପରିଡ଼ା। ସାରଳା ଦାସଙ୍କର ପିତୃମାତୃ, ବାପା ମା,
जो ना देइथिले श्रद्धारे तांको नाम थिला सिद्धेश्वर परिड़ा। जाति रे से जड़े कृषिजीवी जड़े शूद्र, जाति रे से कृषिजीवी थिले, कृषिकारी थिले, शूद्र थिले। से कौन करथिले कवि बागदेवी सारला प्रसाद रु सिद्धिलाभ करिबा परे तांको नाम सारला दास होइतिबार जणा जाए। एई झंकड़ ग्राम रे बा कनकावतीपुर बा कनकपाटणा रे सारला देवी मंदिर अछि। सेई सारला देवी मंदिर पाखरे से प्रतिदिन सारला देवी को पूजा करुथिले। साधारणतः आमर एई देवी पूजा पाई शूद्र माने ही नियोजित हेउथिले। सेइथिपाई से सारलांक प्रसाद रु सिद्धिलाभ करथिले। सिद्धिलाभ करने जो सिद्धेश्वर परिड़ा नाम को परिवर्तन करी सारलादास नाम रे से परिचित होबार जना जाए। से थिले संस्कृत संस्कृति प्रधान समाज रे शूद्र सिद्धेश्वर आपणार सांस्कृतिक आध्यात्मिक साहित्यिक परिचिति लाभ करने को ग्रंथ मानक निजक मूर्ख अपंडित कहिछंती। आम समाज रे सेतबेले जाति भेद थिला। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र साधारणतः उच्च जातिर लोक माने नीच जातिर लोक मानकु भिन्न दृष्टि रे देखुथिले बोली आमे पाठरे पढ़िचु, इतिहास रु शुणिछु। सेथिपाई सारला दास से तो संस्कृत आ संस्कृति प्रधान समाज रे बसवास करुछंती। जाति रे से शूद्र, जन्मतः कृषिकारी शूद्र। तेणु जड़े शूद्रटीए केमिति एते बड़ ग्रंथ रचना करि परिबो, सेथिपाई से सांस्कृतिक आध्यात्मिक और साहित्यिक परिचिति लाभ करने को तांकर ग्रंथ मानकरे निजको मूर्ख अपंडित बोली कहिछंती। तांकर रचना सृष्टि संपद भितर रही महाभारत, चंडीपुराण, बिलंका रामायण। महाभारत रे 18 गोटी पर्व अछि। चंडीपुराण रे माँ दुर्गा विषय चंडी विषय वर्णना करा जायछि। केमिति महिषासुर को बद्ध करागला सही विषय वर्णना करा जायछि। बिलंका रामायण जेतेबेले रामचंद्र रावण को बद्ध करी आसीगले सीता सहित कथा हला बेलकू प्रकृत रे रावण को किए मारिछि जदि प्रश्न पचरा जिवो ताहले कुआ जिवो जे रावण को सीता मारिछंती। एही भली भाबरे रावण को रामचंद्र मारि नाहंती। जदि रावण को रामचंद्र मारिछंती ताहले बिलंकार रावण को बद्ध करंतु। रामचंद्र बिलंकार रावण को मध्य बद्ध करचंती। से कथा कहले बहुत समय बीती जिवो। सुन आलोच्य सारड़ा वृक्ष पद्यटी आदिकवि सारला दासंकर महाभारतर आदि पर्व गृहीत। महाभारत 18 गोटी पर्व अच्छी। से 18 गोटी पर्वर आदि पर्वर गृहीत होइछि सारला दासंक साहाड़ा वृक्ष पद्यटी। साहाड़ा वृक्ष पद्यटी रे कवि सारला दास अति सुंदर भाव में वर्णना करछंती जे प्रत्येक ओडियांक खोला बाड़ी रे प्राय साहाड़ा वृक्ष रही थाए। साहाड़ा वृक्षर दांत काठी बड़ वीर्यवर्धक बोली लोक विश्वास रही। पुणी साहाड़ा पत्र को सुखाई शस्य मुग बिरी एगुड़ाक मध्य जदि आमे अखा भितर भर्ती करिबा किंबा कौनसी ड्रम भीतर रखिबा ताले साहाड़ा वृक्षर से पत्र को सुखाई गुंड करी सेई मुग बिरी भीतर रखिले पोक लागे नाही बोली ओडिया मानकर धारणा अछि। एही भली उपकारी वृक्ष को कवि सारला दास पौराणिक चरित्र मानक सहित संयोजित करी एक मोहनीय आसन प्रदान करिसंती। आउ गोटे कथा बाकी रही गला जे महाभारत रचना कला बेले सारला दास संस्कृत महाभारत को आक्षरिक अनुवाद करि नाहंती। संस्कृत महाभारत को अध्ययन करिसंती। संस्कृत महाभारतर प्रभाव रे लोकभाषा को नहीं
ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଲୋକଭାଷାକୁ ନେଇ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ମହାଭାରତ। ସେଥିରେ ନିଜର ମୌଳିକତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ବିଷୟକୁ ସିଏ ପରିହାର କରିଛନ୍ତି, ନିଜର ମୌଳିକ କଥାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆମ ସମାଜରେ ଯେମିତି ରହିଛି ଝିମିଟି ଖେଳରୁ ମହାଭାରତ, ବା କର୍ଣ୍ଣ ମଲ୍ଲେ 5 ଅର୍ଜୁନ ମଲ୍ଲେ 5, ଭୀମ ବଳ କୁନ୍ତୀକୁ ଜଣା, ଉଆଁସୀ କନ୍ୟାକୁ ସାହାଡ଼ା ଭର, ଏହିଭଳି ଆପ୍ତବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ସାରଳା ଦାସ ଓଡ଼ିଆ ମହାଭାରତରେ ରଖିଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେଉଁ ସାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷ ପଦ୍ୟଟି ପଢ଼ିବା, ସେହି ସାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷ ପଦ୍ୟରେ ସାରଳା ଦାସ ସାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷ କେମିତି ଉପକାରୀ ସେହି କଥାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଯଦି ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ ଝିଅଟିଏ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବ, ତା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସ୍ୱାମୀଟି ଖୋଜାଯିବ, ସେ ସ୍ୱାମୀକୁ ଯଦି ସିଏ ବାହା ହେବ କାଳେ ସିଏ ମରିଯିବ, ଏଇଭଳି ଲୋକବିଶ୍ୱାସ, ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ସମାଜରେ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ ଉଆଁସୀ କନ୍ୟାକୁ ସାହାଡ଼ା ବର, ସେହି କନ୍ୟାଟିକୁ ପ୍ରଥମେ ସାହାଡ଼ା ଗଛକୁ ବିବାହ କରାଯାଏ, ପରେ ତାର ବରପାତ୍ରକୁ ବାହା କରି ଦିଆଯାଏ। ଆଉ ତାର ବରପାତ୍ରର କିଛି ଅସୁବିଧା ହୁଏ ନାହିଁ। ହେଲେ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ଯେ ଉପକାରୀ ବୃକ୍ଷ ସହିତ କବି କେମିତି ପୌରାଣିକ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୋଜିତ କରିଛନ୍ତି, ସେହି ମୋହନୀୟ ଆସନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ସାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷକୁ। ସେଥିପାଇଁ ଏଥିରେ ପୌରାଣିକ ଚରିତ୍ରକୁ ସିଏ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। କ'ଣ ପୌରାଣିକ ଚରିତ୍ର? ନା କୁରୁ ରାଜବଂଶର 2 କୁମାର ହେଉଛନ୍ତି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଆଉ ପାଣ୍ଡୁ। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ, ପାଣ୍ଡୁ ହେଉଛନ୍ତି କନିଷ୍ଠ। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ସୁସ୍ଥ, ସୁନ୍ଦର, ବଳିଷ୍ଠ କିନ୍ତୁ ଚକ୍ଷୁହୀନ। ପାଣ୍ଡୁ କିନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ଓ ବଳଶାଳୀ, ପୁଣି ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ। ଏମାନଙ୍କ ଲାଳନ ପାଳନର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥାନ୍ତି ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ, ରାଜମାତା ସତ୍ୟବତୀ। କାଳକ୍ରମେ ପିଲା ଦୁହେଁ ଯୁବକତ୍ୱ ଲାଭ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ ହୁଏ। ପ୍ରଥମେ ପାଳି ପଡ଼େ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର, ମାତ୍ର ବିଧିର ଏ ବିଡ଼ମ୍ବନାରେ ଯେଉଁ ଝିଅ ସହିତ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ବିବାହ ପଡ଼େ, ସେ ଝିଅଟି ମରିଯାଏ। ଏମିତି ଅନେକ ସୁକୁମାରୀ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କର ଅକାଳ ବିୟୋଗ ଘଟିବାରୁ ମାତା ସତ୍ୟବତୀ କାରଣ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ଜାଣିପାରନ୍ତି ଯେ କୃତ୍ତିକା ବୃଷ ରାଶିରେ ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ ଜନ୍ମଲାଭ କରିଥିବାରୁ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଏକ ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସ। ତେଣୁ ସବୁ ଝିଅଙ୍କର ଅପମୃତ୍ୟୁ ଘଟୁଛି। ଏଥିପାଇଁ ସେ ପିଲା ଦୁହିଁଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତ ପିତା ମହର୍ଷି ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତି। ବେଦବ୍ୟାସ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଗଣନା କରି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ଜନ୍ମ ସମୟର ଦୋଷକୁ ଜାଣିପାରନ୍ତି। ଏହିପରି କିଛି ଦିନ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହେବା ପରେ ମହର୍ଷି ବେଦବ୍ୟାସ ଗାନ୍ଧାର ଦେଶର ରାଜା ଗାନ୍ଧାରସେନଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ପରିଭ୍ରମଣରେ ଯାଆନ୍ତି। ସେଠାରେ ସେ ଗାନ୍ଧାର ଦେଶକୁ ଯାଇ ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି। ବ୍ୟାସଦେବ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରର ଗଣନା କରି ଗାନ୍ଧାରୀ ଗୋଟିଏ ବ୍ରହ୍ମରାକ୍ଷସୀ, ସେ ଯାହାକୁ ବାହା ହେବ ତାର ଏପରି ଦଶା ଘଟିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏହା ଶୁଣି ଗାନ୍ଧାରସେନ ରାଜା ଖୁବ୍ କଷ୍ଟ ପାଇଛନ୍ତି, ମୂର୍ଚ୍ଛା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ବ୍ୟାସଦେବ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରବୋଧନା ଦେଇ ସାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷର ମହିମା ବଖାଣିଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେହି ମହିମାମୟ ସାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷ ସହିତ ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କ ବିବାହ ହେବା ପରେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ ପୁନର୍ବିବାହ କରିବାରୁ ତାଙ୍କର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁସ୍ଥ ହୋଇପାରିଛି। ଗାନ୍ଧାରୀ ହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ପାତ୍ରୀ। ଠିକ୍ ସେପରି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର
ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ପାତ୍ର। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ସାରଳା ଦାସ ସାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷ କେମିତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କ ସୁଖାଦ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତିର କାରଣ ହୋଇଛି ତାହାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପଦ୍ୟରେ ସାରଳା ଦାସ ସାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷ, ବରକୋଳି ଗଛ, ଶ୍ଵେତ ଦୁବ ଗଛ, ତୁଳସୀ ଗଛ ଏହିଭଳି ବୃକ୍ଷର କଥାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏହି ବୃକ୍ଷର ମାହାତ୍ମ୍ୟକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏ ପଦ୍ୟକୁ ବୃକ୍ଷର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ସାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ସାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ସାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷ ହେଉଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସୁଖାଦ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତିର କାରଣ। ଏଥିରେ କେମିତି ମହାଦେବ ଆଉ ବୃଷଭଙ୍କର କଥୋପକଥନ ରହିଛି ତାକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏହି ପଦ୍ୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସରେ ସାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷ ପଦ୍ୟକୁ ପଢ଼ିବା। ଏହି ସାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷ ପଦ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଯେମିତି ଏହି ବହିଟି ଥିବ, ଏହି ବହିରୁ ଆମେ ବହି ଦେଖି ଦେଖି ପଢ଼ିବା। କାଳେ ଯଦି କାହା ପାଖେ ନଥିବ ସିଏ ପଢ଼ିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏହି ପଦ୍ୟଟି PDF କରି ପଠାଇଦେବୁ ତାର ଟେକ୍ସଟକୁ। ସେ PDFକୁ ଦେଖିକି ଲେଖିଦେବ, ଲେଖିକି ପଦ୍ୟଟି ଭଲ ରୂପେ ପଢ଼ିବା। ଏ ପଦ୍ୟଟି ସରିବା ଭିତରେ ବହିଟି କଲେକ୍ସନ୍ କରିଦେଇଥିବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା। ଆଜି ଏତିକି ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।